So oxidation of organic compound. Now the oxidant is silver carbonate. Ag2CO3, that is silver carbonate. Okay, so the most common reagents of silver are silver carbonate, that is Ag2CO3, that is reduction potential, (0.4769 volt). Silver 2 oxide, that is Ag2O, reduction potential 0.342 volt, and silver 1 oxide, that is AgO, reduction potential 0.5999 volt. Okay, so the most common reagents of silver are silver carbonate, that is Ag2CO3, jar reduction potential 0.4769 volt. Next one, silver 2 oxide, that is Ag2O, reduction potential 0.342 volt, and silver 1 oxide, that is AgO, reduction potential almost 0.5999 volt. Okay, so they are most commonly used as most common reagent silver. Okay, now Ag2CO3 convert, that is primary alcohol to corresponding aldehyde and secondary alcohol to ketone. Okay, so primary alcohol that should be converted into aldehyde and secondary alcohol that should be converted into ketone. So next we have to write the example. Okay, that is must be benzene, this is cyclohexane, bond NCH3, okay, O this and O M. Okay, so this is codeine. So when we use Ag2CO3 and also benzene or toluene, so we produce, that is benzene, OMe, this NCH3 is double bond O, okay, and this is O, this. So this should be the product. Key change হচ্ছে
এক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা ডাবল বন্ড তৈরি হচ্ছে। এখানে এখানে না একটা ওয়েজ ছিল, সেই ওয়েজটা কি হচ্ছে, করসপন্ডিং কিটোন তৈরি হচ্ছে, এই যে ওয়েজটা, এটা করসপন্ডিং কিটোন তৈরি হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে যেহেতু আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড কিটোন তৈরি হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই মোর স্টেবিলাইজড, আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড কিটোন বেশ স্টেবিলাইজড হয়, দ্যাটস ওয়াই এটা হলো ড্রাইভিং ফোর্স। তো অ্যালকোহল, প্রাইমারি অ্যালকোহল কনভার্ট ইন্টু করসপন্ডিং অ্যালডিহাইড অ্যান্ড সেকেন্ডারি alcohol that should be convert into corresponding ketone. Okay. Oxidation of primary alcohol with excess of Ag2CO3 on slide gives excellent yield of the corresponding aldehydes. So oxidation of 1 degree alcohol with excess of Ag2CO3 on slide gives excellent yield of the corresponding aldehyde. Okay. And this modified reagent is known as Fettigen's reagent. Okay. So oxidation of 1 degree alcohol with excess of Ag2CO3 on slide gives excellent yield of the corresponding aldehyde. এই যে Ag2CO3 ইউজ হচ্ছে উইথ স্লাইড, এই মডিফিকেশন যে হচ্ছে, এই মডিফাইড এই রিয়েজেন্টটা, দ্যাট ইজ Ag2CO3 and slide, are termed as Fettigen's reagent. Okay. So oxidation of 1 degree alcohol with excess of Ag2CO3 on slide gives excellent yield of the corresponding aldehyde, and this modified reagent is termed as Fettigen's reagent. So now we proceed example. CH2H. ওকে, এটা একটা নাম আছে, জিরানিয়ল। that is must be Ag2CO3 on slide C6H6 are used and refluxed. Okay, so ultimately we get CHO, this, so that is termed as geraniol. Okay, this is termed as geraniol. So oxidation of 1 degree alcohol with excess of Ag2CO3 on slide gives excellent yield of the corresponding aldehyde, and this modified reagent is known as Fettigen's reagent. Okay, তো সেটা একটা উদাহরণ Fettigen reagent, that is CH2OH, that is 1 degree alcohol that should be convert aldehyde. ঠিক আছে, প্রথমে জিরানিয়ল ছিল যেখানে CH2OH ছিল, আর সেখান থেকে তৈরি হয় corresponding aldehyde যেটাকে বলা হয় জিরানিয়ল। ওকে, নেক্সট। নাও যদি আমি মেকানিজম বলি, তো this mechanism, the oxidation is believed to be proceed adsorption of alcohol on silver carbonate, that is adsorption of alcohol on silver carbonate. Okay, and there should be 1 electron transfer, okay, via silver ion. ওকে, তো এবার আমি মেকানিজমে যাচ্ছি।
সাপোজ এখানে ও নেগেটিভ ডবল বন্ড, ঠিক আছে, Ag প্লাস, এখানে ও এইচ অ্যালকোহল, এইচ সঙ্গে কী থাকবে, অবভিয়াসলি থাকবে Ag প্লাস, যেটা আমি দেখালাম, ঠিক আছে, একটা Ag প্লাস থাকবে। তো কী করবে, দুটো লোন পেয়ার আছে, দুটো লোন পেয়ার দিয়ে Ag প্লাসকে ধরবে, হলো, কী তৈরি হবে, ও পজিটিভ, এখানে Ag, এইচ, আর এটা তো যা থাকার তাই থাকবে, নেক্সট এখানে এইচ, ও পজিটিভ, Ag ডবল বন্ড, এটা তৈরি হবে, অ্যান্ড অলসো এটাও যা থাকার তাই থাকবে, ওকে। এবার এখান থেকে তৈরি হবে কিটোন, CO2 রিলিজ হবে, H2O হবে, অ্যান্ড 2 Ag হবে, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমার কি করলো, অক্সিজেন দুটো লোন পেয়ার Ag প্লাসকে অ্যাটাক করলো, ঠিক আছে। এবার এখানে একটা অ্যাডাক্ট ফর্মেশন হলো, ঠিক আছে। অ্যাডাক্ট ফর্মেশন হয়ে কি হবে, এরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি হবে, যেখানে এই এইচটা অ্যাবস্ট্রাক্ট হাইড্রোজেন দিয়ে দিবে। হাইড্রোজেন যখন ও পজিটিভ মানে কি, ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট তো অক্সিজেন। তো অক্সিজেন যখন ইলেকট্রোনেগেটিভ, তার মাথার উপর পজিটিভ চার্জ আছে, তো সেটাকে নিউট্রালাইজ করতেই হবে, কারণ ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টের মাথার উপর কোনো সময় যদি পজিটিভ চার্জ থাকে, ইজ ভেরি মাচ আনস্টেবল। সো দ্যাটস ওয়াই হাইড্রোজেন কী করবে, ও প্লাসকে নিউট্রালাইজ করবে। কীভাবে নিউট্রালাইজ করবে, H প্লাস হয়ে বেরিয়ে যাবে। তো আলটিমেটলি একটা হয় কার্বনিল কম্পাউন্ড তৈরি হবে, আর সঙ্গে CO2 রিলিজ হবে। CO2 কোথা থেকে রিলিজ হবে, এখান থেকে হবে CO2 রিলিজ হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই H প্লাস আর রিয়াকশন মিডিয়ামে যাই হোক OH তার সঙ্গে কম্বিনেশন করে H2O তৈরি হবে। আর Ag প্লাস কী করবে, ইলেকট্রন নিয়ে 2 Ag তৈরি করবে, ঠিক আছে। তো এটা হলো ওভারঅল প্রসেস। নেক্সট, এবার মনে রাখতে হবে, দ্য অ্যাভো প্রসেস দেয়ার শুড বি, যদি পোলার সলভেন্ট, কোনো রকম পোলার সলভেন্ট ইউজ হয়, পোলার সলভেন্ট মানে যার মধ্যে পোলারিটি আছে, যেমন মিথানল, যেমন ওয়াটার, সো অন, এরা কিন্তু রেটকে ইনহিবিট করে। ইনহিবিট মানে রেট কমিয়ে দেয়, মনে রাখতে হবে এটা। আমি লিখছি না, এটা শুধু আমি বলছি, দ্যাট ইজ পোলার সলভেন্ট, মেবি ওয়াটার, মেবি মিথানল, দ্যাট শুড বি ইনহিবিট দ্য রেট। ইনহিবিট মানে কমিয়ে দেয়, রেটটাকে কমিয়ে দেয়, ওকে। The product is obtained in a high state of purity by simply filtering of the spent reagent and evaporating the solvent. Other functional groups, if present, are unaffected. Highly hindered hydroxyl groups are not affected, okay. So the product is obtained in a high state of purity, simply filtering of the spent reagent and evaporating the solvent, okay. Other functional groups, if present, are unaffected, and highly hindered hydroxyl groups are not affected.
তা বলছে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হয় সেটা যেই প্রোডাক্টই তৈরি হোক না কেন, সেটা অ্যালডিহাইড হোক বা কিটোন হোক, সেটা হাইলি পিওর হবে, সেখানে ইম্পিউরিটি না নেই বললেই চলবে। তো সেটাকে সিম্পলি আমি ফিল্টারিং করব, ফিল্টারিং করে কি করব, রিয়েজেন্ট আর প্রোডাক্টকে আলাদা করব, তারপরে ইভাপোরেট করব। ইভাপোরেট করলে কি হয়, সলভেন্ট উবে যাবে, রাইট, সলভেন্ট উবে যাবে। তো আলটিমেটলি আমি কি পাবো, পিওর প্রোডাক্ট পাবো। প্রথমে প্রোডাক্ট হবে, প্রোডাক্ট দেখে নিবে যে প্রোডাক্ট একেবারে পিওর প্রোডাক্ট হবে, কোনো সাইড প্রোডাক্ট তৈরি হয় না সাধারণত, এক্ষেত্রে সাইড প্রোডাক্ট তৈরি হয় না। তো পিওর প্রোডাক্ট, তাহলে সেক্ষেত্রে হয় এক্সেস রিয়েজেন্ট থাকবে, নয় সলভেন্ট থাকবে। তো ফিল্টার করবে, ফিল্টার করলে রিয়েজেন্ট আলাদা হয়ে যাবে, এবার ইভাপোরেট করবে, সলভেন্ট বেরিয়ে যাবে। তারপরেও যদি কিছু সলভেন্ট থাকে সেটাকে ড্রাই করতে হবে, ঠিক আছে। তো ড্রাই করে তারপরে তারপরে তুমি ফার্দার রিচেকের জন্য এনএমআর করতে পারো, এক্সে ডিফ্র্যাকশন করতে পারো, বা যাই করা যায়, মাস স্পেকট্রা। তারপরে কী হবে, অন্য যে ফাংশনাল গ্রুপ আছে সেগুলো আনএফেক্টেড থাকবে, যদি কোনো হিন্ডারেট হাইড্রোস্কিল গ্রুপ থাকে সেটাও আনএফেক্টেড থাকবে, ঠিক আছে। So the product is obtained in a high state of purity by simply filtering of the spent reagent, evaporating the solvent, and other functional groups, if present, are unaffected. Highly hindered hydroxyl groups are not affected. Okay. Now we go example. Okay. CH3 CH2 whole 5 CH2 COOH, এটা কি বলা হয়, এটা COOH না, এটা COOH 1 হেপ্টানল। তো এটাকে যদি আমি ফেটি জোনস রিএজেন্ট যদি ইউজ করি, দ্যাট ইজ ফেটি জোনস রিএজেন্ট মানে কি, ফেটি জোনস রিএজেন্ট মানে Ag2CO3 অ্যান্ড সিলাইট, ঠিক আছে। সিলাইটের মধ্যে Ag2CO3 যদি ইউজ করি তাহলে সেটাকে বলা হয় ফেটি জোনস রিএজেন্ট বলা হয়। সলভেন্ট ইজ হেক্সান, হেক্সান হলো নন পোলার, তাহলে আমি বললাম পোলার সলভেন্ট ইনহিবিট করে এটাকে, অ্যান্ড রিপ্লাক্স, তাহলে কি তৈরি হবে, তাহলে আলটিমেটলি তৈরি হবে CH3 CH2 হোল 5, যা থাকার তাই থাকবে, শুধু CH2OH কনভার্ট ইন্টু CHO, অলমোস্ট 100% প্রোডাক্ট ফর্মেশন হবে। তাহলে সেজন্য বলছে হাইলি পিওর, কোনো বাই প্রোডাক্ট তৈরি হবে না, বোঝা গেল। নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। OH CSC, ওকে, OH এখানে CSC, এখানে CSC, এখানে CSC, এখানেও যদি ফেটি জোনস রিএজেন্ট দেওয়া যায় তাহলে কি হবে, শুধুমাত্র এই যে OHটা এটাই অক্সিডাইজ হবে, বাকি যা থাকা তাই থাকবে এরকম। এটা এটা আনএফেক্টেড হবে, কারণ এটা বলতে গেলে হিন্ডারেট পজিশনে আছে, অত ফ্রি নেই, যেহেতু সামনে দুটো CSC আছে, একই তো রিংয়ে আছে, সেজন্য হবে না, ঠিক আছে। নেক্সট, অনেক ক্ষেত্রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়, হাইড্রোস্কিল থাকলে সেটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হয়, সেটা ফার্দার রিং তৈরি করে দেয়, ঠিক আছে। ইন কেস অফ ডায়োলস সামটাইমস হাইড্রোস্কিল কনভার্ট ইন্টু carboxylic acid directly, and these carboxylic acid react on each other to produce ring. ওকে, কীভাবে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি। এটা স্পেশালি ফর দেখা যায় বিউটেন 1,4 ডায়োল, পেন্টেন 1,5 ডায়োল অ্যান্ড হেক্সেন 1,6 ডায়োলের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। নেক্সট, সিলাইট অ্যান্ড বেঞ্জিন অ্যাজ এ সলভেন্ট অ্যান্ড হিট দেব, কী তৈরি হবে, প্রথমে তৈরি হবে CH2 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 এক মিনিট, হাইড্রোজেন, 3টে হাইড্রোজেন,
এখানে OH তৈরি হবে আর এখানে COOH হবে তৈরি হবে। তারপরে ফার্দার রিয়াকশন করে তৈরি হবে CH2 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 ও COO, এটা হবে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এখানে রিয়াক্ট করে এই যে OHটা এটা বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এটা হলো রিয়াকশন। আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, যদি CH2 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 OH থাকে সেম রিয়েজেন্ট, তাহলে কি তৈরি হবে, তাহলে তৈরি হয় ফার্স্টে CH2 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 CH2, একেবারে সাইক্লাইজেশন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা হবে প্রোডাক্ট। ওকে, বোঝা গেল। নেক্সট আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আরেকটা উদাহরণ হলো লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ হেক্সেন 1,6 ডায়ল। দেখো 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে। সেলাইট, তারপরে বেনজিন দিব, হিট ইউজ করব, তাহলে কি হবে CH2 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 CH2, পাঁচটা হবে, এদিকে COO। দেখো ওভারঅল কিন্তু 6টাই কার্বন হচ্ছে। ওকে ওকে, তো লাস্টে কি তৈরি হলো, এটাকে সাইক্লিক এস্টার বলে, এটাকে বলে ল্যাকটোন, ঠিক আছে। কি তৈরি হয়, ল্যাকটোন তৈরি হয়, রিং ক্লোজ হয়ে ল্যাকটোন তৈরি হয়। এবার আমি আর একটা রিয়াকশন দেখাচ্ছি, সেটা হলো লাস্ট, মানে আজকের লাস্ট রিয়াকশন, সেটা হলো প্রেভোস্ট অ্যান্ড উডওয়ার্ড রিয়াকশন। প্রেভোস্ট আর উডওয়ার্ড রিয়াকশন কিন্তু সিলভার দিয়েই হয়, সেক্ষেত্রে কি তৈরি হয়, সিলভার কার্বক্সিলেট ইউজ হয় অ্যালং উইথ আয়োডিন। ওকে ওকে, so under that is must be iodine and also along with CSC COO Ag are used. আমরা কি জানবো, Prevost and Woodward reaction. Okay, এক নাম্বার আমরা জানবো প্রথমটা Prevost রিয়াকশনে কি হয়। So that is must be alkene react with I2 and also CH3 COO Ag in anhydrous মানে কোনো জল থাকবে না, কোনো ময়েশ্চার থাকবে না, অ্যানহাইডাস কন্ডিশন। ওকে, মেবি সলভেন্ট হিসেবে ইউজ হয় CCl4 ইউজড হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড প্রসিড via the formation of an iodine salt followed by reaction with silver acetate to give the trans diacetate. Okay, after saponification we get ট্রান্স ডায়ল। আমি খুব শর্টে লিখছি ট্রান্স ডায়ল, বিকজ এটুকুই আমাদের ইম্পর্টেন্ট। এক নাম্বার লাগে অ্যালকিন অ্যাজ এ সাবস্টেন্স লাগে, তার সঙ্গে সিলভার অ্যাসিটেট আর আয়োডিন লাগে, ঠিক আছে।
and most probably এক্ষেত্রে non-polar solvent use হয়, as for example CCl4, as for example other non-polar solvent, যেখানে কোনো রকম জল বা কোনো রকম ওয়াটার বা অ্যানহাইড্রাস কোনো ময়েশ্চার থাকবে না। এমনকি অ্যাসিডিক সলিউশন আমি এই ক্ষেত্রে ইউজ করি না, অ্যাসিডিক অ্যাসিড ইউজ করি না, কারণ অ্যাসিডিক অ্যাসিডে ময়েশ্চার থাকে অনেক সময়, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে এমন সলভেন্ট ইউজ করবো যেখানে কোনো ময়েশ্চার থাকার কোনো কথা নেই, কোনো ওয়াটার থাকার কথা নেই, ঠিক আছে। কি তৈরি করবে? তৈরি করবে হলো ট্রান্স ডাই অ্যাসিডেট তৈরি করবে, ওকে। তারপরে স্যাফনিফিকেশন হবে, কি পাবো? আলটিমেটলি দ্য আলটিমেট প্রোডাক্ট হবে ট্রান্স ডায়ল, ওকে। সো অ্যালকিন প্লাস I2 silver acetate in anhydrous condition, the solvent preferable, that is carbon tetrachloride, proceed via the formation of an iodine salt followed by reaction with silver acetate to give the trans diacetate. After saponification we get trans diol. এবার আমি রিয়াকশন যাচ্ছি। তাহলে আমার অ্যালকিন হলো আয়োডিন, আয়োডিন কি করবে? বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে কাকে দিবে? এজিকে দিবে, এজি প্লাস অ্যান্ড OAC মাইনাস, ঠিক আছে। এটা হলো সিলভার অ্যাসিটেট। রিয়াকশন করলে কি হবে? মাইনাস AgI বেরোবে, বেরোলে কী তৈরি হবে? আয়োডোনিয়াম আয়ন তৈরি হবে, ওকে। একে বলা হয় আয়োডোনিয়াম সল্ট, ওকে। এবার রিয়াকশন মিডিয়ামে OAC আছে, OAC কি এখানে অ্যাটাক করবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, তাহলে কি হবে? ও হবে C ডবল বন্ড, ও হবে H হবে, আর এখানে ডট 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 I হবে। এই দুটো লোন পেয়ার গিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে, I বেরিয়ে যাবে, হলো। এটাকে বলা আয়োডো অ্যাসিটেট, আয়োডো অ্যাসিটেট, ওকে। এবার এখানে রিয়াকশন করলে CSC, ওকে। এবার OAC আছে, OAC কী করবে? ব্যাক সাইড অ্যাটাক করবে, লাইক ফর SN2, তাহলে কী হবে? এই বন্ডটা ব্রেক করবে, ওকে। ব্রেক করলে কি করবে? এখানে OAC হবে, OAC হবে। এবার স্যাপনিফিকেশন হবে, তাহলে কি হবে? এটা হবে ট্রান্স ডায়ল। এইভাবে করে ট্রান্স ডায়ল তৈরি করা যায়, অ্যালকিন থেকে ট্রান্স ডায়ল তৈরি করা যায়। এই ওভারঅল রিয়াকশানটাকে কি বলা হয়? প্রেভোস্ট রিয়াকশন, ওকে। তো প্রথমে হয় কি? প্রথমে অ্যালকিন আয়োডিনকে পোলারাইজ করে, পোলারাইজ করে আয়োডোনিয়াম সল্ট তৈরি করে, অ্যান্ড আরেকটা আই কী করে? এজি প্লাসের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে AgI হয়ে রিলিজ হয়ে যায়, ঠিক আছে। তাহলে মিডিয়ামে একটা ফ্রি OAC আছে, ঠিক আছে। এবার আয়োডোনিয়াম সল্টকে কী হয়? ওই ফ্রি OAC রিয়াক্ট করে, রিয়াক্ট করে কী করে? রিয়াক্ট করে ব্যাক সাইড রিয়াক্ট করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আয়োডো অ্যাসিটেট তৈরি হয়, ঠিক আছে। এটা হলো আয়োডো অ্যাসিটেট। এবার এই আয়োডো অ্যাসিটেটের মধ্যে কি হয়? কার্বনিল আবার অ্যাটাক করে, কার্বনিলে অক্সিজেনের দুটো লোন পেয়ার আছে, সেই লোন পেয়ার দিয়ে আবার অ্যাটাক করে, আয়োডিন বেরিয়ে যায়। আয়োডিন যখন বেরিয়ে যায় তখন একটা কম্পাউন্ডের মতো তৈরি করে, যেখানে 5 মেম্বার একটা কম্পাউন্ড অ্যালং তৈরি হয় অ্যাসিটেট দিয়ে, তখন আবার OAC আবার SN2 ব্যাক সাইড অ্যাটাক করে। সো আলটিমেটলি আমরা কী পাই? আমরা ট্রান্স ডাইঅ্যাসিটেট পাই, সেখান থেকে স্যাপনিফিকেশন করলে আলটিমেটলি আমরা পাই ট্রান্স ডায়ল। এটা হলো ট্রান্স ডাইঅ্যাসিটেট, ওকে। তাহলে ফার্স্ট ওয়ান আয়োডিনকে অ্যাটাক করে, অ্যালকিন দ্যাট শুড বি অ্যাটাক আয়োডিন। সো ওয়ান iodine can be engaged to produce iodinium salt, and other I that should be attacked with Ag plus and AgI is released, okay. Next, free OAC that should be attacked on the iodinium salt, so one bond is break, so ultimately produce iodoacetate, this. Then in iodoacetate, carbon, the lone pair of oxygen of the carbonyl moiety that should be react and iodine is released, so ultimately produce this, okay. Then free OAC again attack backside SN2 type, so ultimately produce trans diacetate, and after saponification we get trans diol, okay. এবার এর একটা মডিফিকেশন আছে,
সেই মডিফিকেশনকে আমরা বলি উডওয়ার্ড মডিফিকেশন। যেখানে কি হয়, যেখানে মডিফাই কি করা হয়, সব ঠিক আছে, এক্ষেত্রেও অ্যালকিন ইউজ হয়, অ্যালকিন প্লাস I2 ইউজ হয়, অ্যান্ড অলসো সিলভার অ্যাসিটেট ইউজ হয়, সবই ইউজ হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে টুইস্ট হলো ওয়াটার থাকে, ওয়াটার বা ময়েশ্চার থাকবে। ঠিক আছে, আর কি টুইস্ট, সিস ডাই অ্যাসিটেট তৈরি হবে। আর কি টুইস্ট আছে, সিস ডাইঅল হবে। ঠিক আছে, তো এটাকে বলা হচ্ছে উডওয়ার্ড মডিফিকেশন, যেখানে ওয়াটার আর ময়েস্ট ইউজ হবে, সঙ্গে কী হবে, সিস ডাই অ্যাসিটেট তৈরি হবে অ্যাজ এন মিডিল প্রোডাক্ট, অ্যান্ড দেন আলটিমেট প্রোডাক্ট হবে সিস ডাইঅল আফটার স্যাপনিফিকেশন। তাহলে আমরা রিয়াকশনে যাই। এবার মনে রাখবে, যখন Ag2 ধরো সিলভার অ্যাসিটেট ইউজ হচ্ছে ইন CCl4, তো CCl4 হলে কি হতো, Prevost হতো। কিন্তু আমি ওয়াটার না দিয়ে যদি অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিই, অ্যান্ড অ্যাসিটিক অ্যাসিড উইথ ময়েস্ট, এখানে ময়েশ্চারও আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি কী তৈরি হবে, উডওয়ার্ড হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে সিস ডাইঅল হবে। ঠিক আছে, যদি অ্যাসিটিক অ্যাসিড করি, ময়েশ্চার অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অন দ্যাট কেস অলসো উই গেট উডওয়ার্ড প্রোডাক্ট, সিস ডাইঅল। ওকে, সো নেক্সট আমরা কিসে যাব, মেকানিজম। ওকে, এটা এখানে রিয়াক্ট করবে, আই বেরিয়ে যাবে, আই কাকে ধরবে বেরিয়ে, Ag প্লাসকে ধরবে। ঠিক আছে, ও এসি নেগেটিভ, তো এখানে কী হবে, মাইনাস AgI, কী তৈরি হবে, আয়োডোনিয়াম সল্ট। ওকে, আয়োডোনিয়াম সল্ট। এবার ফ্রি ওএসি কী করবে, অ্যাটাক করবে, হলো অ্যাটাক করলো, তাহলে কি হলো, এখানে ও, এখানে সি ডবল ও, এখানে এইচ, আই, দুটো লোন পেয়ার দিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে, আই বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গেল, এটাকে বলা হয় আয়োডো অ্যাসিটেট। ওকে, এবার তৈরি হবে ও, সি ডবল ও, এখানে এইচ। এবার এখানেই টুইস্ট কী হবে, H2 দুটো রিয়াক্ট করবে, কোথায়, এখানে, এই বন্ডটা ফ্লিপ করবে, হলো, কী তৈরি হবে, ও CH, হলো, আবার রিয়াক্ট করবে ওএসি যখন এবার রিয়াক্ট করবে, তখন সেক্ষেত্রে কী তৈরি হবে, সিস ডাইঅ্যাসিটেট। ওকে, তো আলটিমেটলি কী তৈরি হবে, সিস ডাইঅল। ওকে, তো এটা হলো মেকানিজম। তো ফার্স্ট ওয়ান, আয়োডিনকে পোলারাইজ করবে, আয়োডোনিয়াম সল্ট হবে, আয়োডো অ্যাসিটেট হবে, তারপর ওয়াটার রিয়াক্ট করবে, তারপর এটা তৈরি হবে, তারপর সম্ভবত ওএসি এখান দিয়ে অ্যাটাক করে, এখান দিয়ে অ্যাটাক করলে এই বন্ড এখানে ব্রেক করে। ঠিক আছে, তো এরকম যতদূর অ্যাটাক করে, তাহলে কী হবে, আলটিমেটলি সিস ডাইঅ্যাসিটেট তৈরি হবে, তো সিস ডাইঅল হবে। ওকে, ওকে, নেক্সট ওয়ান। তাহলে সেম কম্পাউন্ড, সাপোজ আমি এটা দিলাম, দ্যাট ইজ মাস্ট বি সি ডবল বন্ড সি, এখানে এইচ, এখানে এইচ, এখানে CH2 হোল 7, সি ডবল এইচ, CH2 হোল 7, সি ডবল এইচ, এটা একটা স্পেসিফিক নাম আছে, ওলেইক অ্যাসিড। ঠিক আছে, এটা যদি পেভোস্ট রিয়াকশন হয়, পেভোস্ট রিয়াকশন, তাহলে কী তৈরি হবে, তাহলে হবে ট্রান্স ডায়ল OH, তাহলে আমি ট্রান্সেই দিচ্ছি OH, CH2 হোল 7 CH3, আর এখানেও CH2 হোল 7 CH3। ওকে, H বোঝা গেল।
এবার এখানে যদি অক্সিডাইজেশন হয় দ্যাট ইজ মাস্ট বি উডওয়ার্ড, অ্যাকর্ডিং টু উডওয়ার্ড রিয়াকশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিস হবে। সিস হলে কি হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি সি, এখানে ওইচ, এখানে ওইচ, এইচ, এইচ, CH2 whole 7 CH3, CH2 whole 7 CH3। তো এক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে ট্রান্স ডায়ল, এক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে সিস ডায়ল। তাহলে আমরা প্রিপোস্ট রিয়াকশন থেকে আমরা কি পাই, ট্রান্স ডায়ল পাই। আর যদি উডওয়ার্ড থেকে করি তাহলে সিস ডায়ল হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুধুমাত্র ওয়াটার দিব কি দিব না তার ভিত্তিতে আমি একটা সিস পাচ্ছি, একটা ট্রান্স পাচ্ছি। আমাকে আলাদা করে অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড বা কেমোনোফোর দিয়ে সিস হাইড্রক্সিলেশনও করতে হচ্ছে না। আর এমন কিছু আছে না, এমন কিছু রিয়েজেন্ট যেগুলো আমি বলেছিলাম যাদের ক্ষেত্রে ট্রান্স ডায়ল তৈরি হয়, তো সেটাও আমাদের করতে হচ্ছে না। আমাকে ডাইরেক্ট আমি একটা ওয়াটার দিয়ে আর একটা ইন অ্যাবসেন্স অফ ওয়াটার আমি দুরকম প্রোডাক্ট পেতে পারি। ঠিক আছে, Prevost and Woodward reaction. ওকে, ইপক্সাইড যখন রিং ওপেন হয় তখন সেক্ষেত্রে ট্রান্স ডায়ল তৈরি হয়। ওকে, আর কি কি উপায় ট্রান্স ডায়ল হয়, এই যে হাইড্রোলাইসিস অফ ইপক্সাইড উই ক্যান প্রডিউস ট্রান্স ডায়ল। ওকে, তো সেটা আমরা করতে পারি। নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, আমি কিছু এক্সাম্পল যাচ্ছি। বেনজিন, CH3, CH3 ডবল, এক্ষেত্রে যদি ইউজ করি C6H5COOAg along with I2, 1 নম্বর 2 নম্বর NaOMe, C6H6, 3rd number H+, this is termed as Prevost। ঠিক আছে, Prevost condition। তাহলে আমাদের কি প্রোডাক্টটা তৈরি হওয়ার কথা, ঠিক আছে, এখানে OH, এখানে ডট ডট OH, এখানে CH, this is the product and this is the trans diol। এবার এটা সেম কন্ডিশন, আচ্ছা এটা সেম কন্ডিশন হতো তাহলে সিস ডায়ল হতো। ওকে, নেক্সট আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, ডবল বন্ড CH3, ডবল বন্ড, ডবল বন্ড, ডবল বন্ড OH, CH3। এক্ষেত্রে যদি COOH, এখানে দেখো অ্যাসিটিক অ্যাসিড আছে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড মানে কি, সেখানে ময়েস্ট তো থাকবেই। ঠিক আছে, 95 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 10 KOH মিথানল, 10 অ্যাকোয়াস HC, কী তৈরি হবে, আলটিমেটলি তৈরি হবে উডওয়ার্ড। ঠিক আছে, এটা হবে উডওয়ার্ড মডিফিকেশন, OH, OH, CH3, double bond, CH3, H, double bond। ওকে, সো এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে, এটা কি, এটা হবে সিস ডায়ল। তো এইটুকু পর্যন্ত আপ টু দিস। এরপরে আমরা জানবো অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড। তাহলে আমরা কি কি জানলাম, আমরা ফার্স্ট পড়লাম দ্যাট ইজ সিলভার ওরিয়েন্টেড রিয়েজেন্ট, দ্যাট ইজ সিলভার কার্বনেট Ag2CO3। এটা সাধারণত প্রাইমারি অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড অ্যান্ড সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে কিটোন তৈরি করে। ঠিক আছে, আর এটা যখন সিলাইটে পাস করানো হয় তখন Ag2CO3 অন সিলাইট দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ ফেটিজন্স রিয়েজেন্ট।
এটার মেকানিজম আমি দেখিয়েছি। এক্ষেত্রে অ্যালকোহল ওই যে বললাম অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোনে কনভার্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে কী হয়, বিউটেন 1,4 ডায়োল, পেন্টেন 1,5 ডায়োল, হেক্সেন 1,6 ডায়োল, এদের ক্ষেত্রে কী দেখা যায়, একটা টার্মিনাল OH CH2OH CH2OH থাকে, আরেকটা টার্মিনাল CH2OH কনভার্ট ইন্টু CH2 যে CH2OH ওটা কনভার্ট ইন্টু COOH। ওকে, একটা টার্মিনাল CH2OH থাকে, আরেকটা টার্মিনাল কী হয়, কনভার্ট ইন্টু COOH। সো একটা OH একটা লাস্টে টার্মিনালে COOH, অবভিয়াসলি ওদের মধ্যে কী হয়, রিং ক্লোজার রিয়াকশন হয়। সো আলটিমেটলি তৈরি হয় ল্যাকটোন, দ্যাট ইজ সাইক্লিক এস্টার। ওকে, সেই বিউটেন 1,4 ডায়োল হোক, পেন্টেন 1,5 ডায়োল হোক, হেক্সেন 1,6 ডায়োল হোক, ultimate product is lactone. Next we goes, that is iodine and silver carboxylate. Okay, so that must be there is two process, one is Woodward and another is Prevost reaction. Prevost reaction that should be occur in absence of water, and Woodward reaction that should be occur in presence of water. Prevost reaction and Woodward reaction প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কি হয়, same substance, that is double bond alkene, and same reagent, that is silver acetate and iodine. ওকে, পার্থক্য শুধু এটাই, Prevost রিয়াকশনে ওয়াটার থাকবে না, অ্যানহাইড্রাস কন্ডিশন, এমন কোনো সলভেন্ট থাকবে যার মধ্যে ওয়াটার তো থাকবেই না, কোনো ময়েশ্চারও থাকবে না, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। ওকে, এক্ষেত্রে কী তৈরি হবে, ট্রান্স ডাইঅ্যাসিটেট অ্যাজ এ মিডল প্রোডাক্ট তৈরি হবে। সেই ট্রান্স ডাইঅ্যাসিটেটকে যদি স্যাপনিফিকেশন করা যায়, আলটিমেটলি আমরা পাবো ট্রান্স ডায়ল। ওকে, এবার উডওয়ার্ড রিয়াকশন, এটা হলো মডিফিকেশন। এক্ষেত্রে জল ইউজ করা হয়, জল যদি না হয় ময়েশ্চার ইউজ করা হয়, সামটাইমস অ্যাসিডিক অ্যাসিড অলসো গিভেন, যেটা আমি এই এক্সাম্পলে দেখিয়েছি। তো অ্যাসিটিক অ্যাসিডেও কিছুটা হলেও জল থাকে। তো যদি জল থাকে, যদি কোনো পোটোনিক সোর্স থাকে, তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, ওয়াটার সলভেন্ট কন্ট্রোল পাথওয়ে হয়, ওয়াটারও অ্যাটাক করে, ওয়াটারও পার্টিসিপেট করে। যখনই ওয়াটার পার্টিসিপেট করে তখন সেই প্রসেসটা অন্যরকম হয়ে যায়, তখন কী হয়, সিস ডাইঅ্যাসিটেট তৈরি হয় অ্যাজ মিডল কম্পাউন্ড। ওকে, আর তারপর ফার্দার স্যাপনিফিকেশন করলে আমরা পাই সিস্টাল। তাহলে উডওয়ার্ড অ্যান্ড একই রিয়েজেন্ট ইউজ করে, শুধুমাত্র সুইচ করে যে ওয়াটার দিয়ে ওয়াটারের প্রেজেন্স আর ওয়াটারের অ্যাবসেন্স করে আমি দুরকম প্রোডাক্ট পেতে পারি। রিয়েজেন্ট আমার একই থাকলেও শুধুমাত্র একটা হলো সলভেন্ট চেঞ্জ করে করে আমি দুরকম প্রোডাক্ট পেতে পারি। ঠিক আছে, সো আপ টু দিস।